سچا نبی کوئی نہیں ہوگا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت باقی رہتی تو خطاب کا بیٹا فاروق اعظم بن کر نہ آتا، یہ رب کا نبی بن کر آتا۔ غلام احمد قادیانی اعجاز احمدیہ صفحہ 71 پہ خود لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند گرہن کا نشان ہوا۔ آپ کو یہ معجزہ چاند گرہن کا دیا گیا، نشان دیا گیا، نشانی دی گئی۔ نبی کے لیے صرف چاند گرہن ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں گرہن ہوئے۔ نبی کو ایک نشانی دی اور مجھے دو نشانیاں دی۔ سیرت ابدال صفحہ 193 پہ لکھتا ہے میرے وقت کی فتح حضرت کے وقت کی فتح سے اعظم، اکبر اور اظہر ہے۔ مجھے جو فتح نصیب ہوئی وہ رسول اللہ کی فتوحات سے زیادہ واضح ہے، زیادہ بڑی ہے اور زیادہ عظیم ہے۔ قادیان کا یہ دجال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے نبی کو ایک نشانی ملی اور مجھے اس سے دو نشانیاں ملی، نبی کو چھوٹی فتح ملی، میری فتح اس سے بھی بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے یہ مرزا لکھتا ہے تحفہ گولڑیہ میں صفحہ 63 پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 معجزے دیے گئے اور مجھے 3 لاکھ معجزے دیے گئے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر حقیقت الفقہ ہے، کسی نے دیکھنا ہو تو ہم دکھا سکتے ہیں۔ اس کے اندر لکھتا ہے نبی کو صرف تحفہ گولڑیہ میں لکھتا ہے نبی کو 3000 ملے اور مجھے 3 لاکھ معجزے ملے۔ ایک معجزے کا ذکر ہم بھی کرتے جائیں اس کے، کہتا ہے اس میں ایک بڑا معجزہ یہ بھی تھا کہ جب میری شادی ہوئی میں بڑا بیمار تھا، شوگر کا مریض تھا، فالج بھی مجھ پہ گرا ہوا تھا، قوت میرے اندر بالکل نہیں تھی، پھر بھی میں نے شادی کر لی اور پھر نہ صرف شادی ہوئی، میرے اولاد بھی ہو گئی، بیٹا بھی پیدا ہو گیا۔ کتنا بڑا مجھے معجزہ ملا۔ ہم کہتے ہیں یہ معجزہ تیرا نہیں ہے، تیری بیوی کا ہے جس نے بغیر خاوند کے بچہ دے دیا۔ نہ میرے اندر قوت تھی، فالج زدہ تھا، شوگر کا مریض تھا، منہ میں دانت نہیں تھے، بیماریوں نے گھیرا ہوا تھا، شادی ہوئی اور پھر اولاد ہو گئی بغیر کسی چیز کے۔ یہ تو عورت کا معجزہ لگتا ہے، مرزے کا معجزہ نہیں لگتا۔ کہتا ہے مجھے 3 لاکھ معجزے ملے، بلکہ آدم سے لے کے محمد تک جن نبیوں کو جو جو معجزے ملے ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے مجھے دے دیے گئے۔ ایک مرزائی اپنے جھوٹے نبی کے بارے میں لکھتا ہے کہ مسیح موعود کا ذہنی ارتقاء، دماغی صلاحیت، ذہنی بلندی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے زیادہ بہتر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے ساتھ دوستی کرنے والوں، ان کو مسلمانوں کی ان کی نمازوں کو دیکھ کر، ان کے روزوں کو دیکھ کر، ان کے صدقوں کو دیکھ کر، ان کی صورتوں کو دیکھ کر، ان کے ساتھ پیار و محبت کی فضا بلند کرنے والوں، ابو جہل کی گستاخی میں اور مرزے کی قادیانی کی گستاخی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ دونوں برابر ہیں۔ اگر ان سے محبتیں کرو گے، پیار کرو گے، تعلقات رکھو گے، رشتہ داریاں کرو گے، اس کو اپنے ہی جیسا سمجھو گے تو پھر خیال کرنا حوض کوثر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے۔ یہ نبی کا گستاخ، اس کی ساری امت، مرزائی ساری امت محمد کریم علیہ السلام کی گستاخ ہے، اور اپنے اس انگریز کے ایجنٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ذہنی عقلی طور پہ، معجزات کے طور پہ، شان اور مقام کے طور پر محمد رسول اللہ سے زیادہ شان رکھتے تھے۔ مرزا غلام احمد اعجاز احمدی ضمیمہ نزول مسیح صفحہ 7 پر لکھتا ہے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تیری خبر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور تو اس آیت کا مصداق ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتری، مرزا کہتا ہے کہ یہ آیت حقیقت میں اس کا مصداق میں ہوں۔ حقیقت الوحی صفحہ 102 پر لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا انا اعطیناک الکوثر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا جب نبی کا ابراہیم فوت ہوا تھا، کفار نے میرے آقا کو تانے دیے تھے،
दुम कटा कहा था, तो मालिक ने नबी को ये अजीम बशारतें दी थी, इन्ना कोई ना कल कौसर। लेकिन ये झूठा किज़्ज़ाब और दज्जाल कहता है कि ये आयत मेरे बारे में नाजिल हुई है और ये हुक्म मुझे सुनाया गया है। अरादल्लाहु अन यबअसका मकाम महमूदा, मकाम महमूद, जन्नत का सबसे आला मकाम जो हक है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की रहमत से अता होना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये किज़्ज़ाब कहता है कि नहीं, अल्लाह ने मुझे कहा कि मकाम महमूद पर मैं तुझे मुकर्रर करूंगा, तेरा ठिकाना मकाम महमूद होगा। जिसने अल्लाह की शरीयत को बदला, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकाम नबुव्वत पे डाका डाला, इसका ठिकाना मकाम महमूद नहीं बल्कि जहन्नम का आखिरी गड़ा होगा। ये अल्लाह का भी दुश्मन, ये रसूलों का दुश्मन, ये उम्मत इस्लाम का दुश्मन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला। सफ़ा 79 पर लिखता है हकीकतुल वही के, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो कहता है ये आयत मेरे बारे में नाजिल हुई कि तुम्हें गुलाम अहमद कादियानी के पीछे चलना पड़ेगा, फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। जो आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम को बयान फरमाती हैं, वो कहता नहीं, बल्कि ये आयतें सारी तुम्हारे लिए उतरी हैं। वदाइयन इलल्लाह सिराजम मुनीरा, तो अल्लाह की तरफ दावत देने वाला चमकता हुआ सूरज, जिसका चेहरा ही काला स्याह था, जो आंखों का भी महंगा था, वो मुकाबला करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रसूल जिसको हसन कहते हैं, ऐ नबी मेरी आंख ने नहीं, अरब की किसी आंख ने आपसे ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाला कोई देखा ही नहीं है। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ, और आपको, आपसे ज्यादा हसीन को कोई देखे तो कैसे देखे कि आपसे ज्यादा हसीन किसी माँ ने चला ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खूबसूरती में, अपने हुस्न में ना उन जैसा हसीन ना पैदा हुआ है, ना पैदा होगा, ना पैदा हो सकता है। कायनात की सबसे हसीन तरी शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये मिर्जा जो शक्ल से भी काला, जिसकी एक आंख भी भेंगी, जिसको मिर्जा बशीर कहता है कि वो तिरछा देखा करते थे। ये तिरछा देखना क्या चीज है भाई, तो सीधा लिखना ये भेंगा था। कहते पक्के गंदमी रंग का था। गंदमी रंग का क्यों कहते हो, कहो ये काला टीट था, चमकता था रोशनी में। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने वो प्यारा चेहरा अता किया था कि उसको नजर भर के कोई देख ही नहीं सकता था, नजरें झुक जाया करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन में कहता है नबी को 3000 मौज़े मिले, मुझे 3 लाख मिले। ये तमाम आयात मिर्जा इस पे दावेदार है कि ये सारी आयतें मेरे बारे में नादिल हुई। आइए जरा उसकी एक किताब का तज़किरा आपके सामने करता जाऊं, और किताब का नाम भी तज़किरा ही है। इसके सफ़ा 794 के ऊपर मिर्जा साहब लिखता है, कहता है साहबजादा पीर सराजुल हक जमाल नौमानी ने बयान किया, एक रोज मगरिब की नमाज पढ़ी गई और मैं हजरत वसीम मऊद अलैहि मिनल्लाहि मा यस्तहिक इसके पास खड़ा था। जब नमाज का सलाम फेरा गया तो आपने बायां हाथ मेरी दाएं रान पे रखकर फरमाया, साहबजादा इस वक्त मैं अत्तहियात पढ़ता था कि मेरी तरफ ये इल्हाम हुआ और इल्हामन मेरी जुबान पर यह जारी हुआ, सल्लल्लाहु अलैका व अला मुहम्मद। ऐ मिर्जा अल्लाह तुझ पे भी दुरूद भेजता है और मोहम्मद पे भी दुरूद भेजता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सफ़ा 168 पर इसी किताब तज़किरा के अंदर मिर्जा लिखता है कि अल्लाह ताला ने मुझे यह खबर दी। अब वो किस फरिश्ते के जरिए खबर आई, उसका एक बेहतरीन सा नाम आपको सुनाऊंगा। नबी के ऊपर खबर आती तो कौन सा फरिश्ता आता? जिब्राइल। और इसके ऊपर जब खबर आती, इसी तज़किरा के अंदर लिखा है कि जो वो मैं एक दिन बैठा था, पैसे नहीं थे और बिल्कुल जेब खाली थी, तो अचानक एक आया और मुझे पैसे देकर चला गया। ये जो पैसों वाला फरिश्ता है, इसका नाम टीची टीची है। जे हो जा नबी ओहो जे फरिश्ते, वो पंजाबी में कहते हैं जे हो जा मुंह ओहो जी।